Hello everyone, a very good evening to all of you who watch my video on my YouTube platform that is Civil Service Mania. ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ସୁସନ୍ଧ୍ୟା ଯେଉଁମାନେ କି ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟିକି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି that is Civil Service Mania। ତ ଆମେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମର ଯେଉଁ କଳିଙ୍ଗ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଟେମ୍ପଲ୍ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ମାନେ କଳିଙ୍ଗ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଟେମ୍ପଲ୍ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର କ'ଣ, ରାଇଟ୍। ଆଜି ଆମେ ଲେକ୍ଚର ସେକେଣ୍ଡଟା ଡିସ୍କସ୍ କରିବା, ଯେଉଁଟା କି ଆମର କିଛି ଟେମ୍ପଲ୍ ଯେଉଁଗୁରା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟେମ୍ପଲ୍ ଆମର ଯେଉଁ ମାନେ ସିଲାବସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରୁ ବହୁତ ଆସିବାର ପ୍ରୋବାବୁଲ୍ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି, ତା ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ ଟିକେ କରିବା। ମୋର ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ନିହାତି 5-6ଟା ଟେମ୍ପଲ୍ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ରାଇଟ୍। So introducing myself as Manas Ranjan Sahu from Khurda district, right? And teaching is my hobby and passion. So I choose YouTube as a platform to guide specially civil service aspiring student, right? तो देखिए आज लेक्चर 2 रे तो मु आपनकु कहि दउची जे माने आमे एटा डिस्कशन करियार मेन रीजन टा कोन हमरे जो ओडिशा हिस्ट्री काहे कि ना इंडिया हिस्ट्री जो माने भी प्रिपेयर होउचंदी इंडियन हिस्ट्री रो नोट्स टा पाया बहुत इजी माने इजीली अवेलेबल इंटरनेट, राइट। किंतु ओडिशा रिलेटेड पार्ट रो माने जो टॉपिक गुरा पाया बहुत मुश्किल, तेणु मु ताको गोटे ऑर्गेनाइज वे रे माने पावर पॉइंट स्लाइड विथ स्क्रीन रिकॉर्डिंग माध्यम रे एटा डिस्कशन करूची, राइट। तो मु पूर्व थरक जो वीडियोटा माने जो मोर पीडीएफ जो पीडीएफ को बेस करी मु स्क्रीन रिकॉर्डिंग करूची ताको अटैच करिया को भूल जाइतिली। मु एई वीडियो रे निहाती मु लिंक पकई देबी, माने गोटे होउची टेम्पल आर्किटेक्चर रो पीडीएफ अछि आ गोटे बुक रो जो बुक रे मु स्क्रीन रिकॉर्डिंग करछि सेटा इज इक्वल टू नोट, राइट। तो ताको देखि कि आपण माने आज ए गाइडेंस मो वीडियोटा देखि परिबे, राइट। तो आज मु प्लान करछि निहाती 2टा खंडे टेम्पल डिस्कशन करिया। मु आउ भी ट्राई करछि वीडियोटा जेंति लेंदी न होय, लेंदी हे गले कोन ना बोरिंग लागबो। एक रे ओडिशा हिस्ट्री एक रे बोरिंग, मु ताको इंटरेस्टिंग मु एथरक एई पावर पॉइंट रे नुवा यूट्यूब वीडियो किछि गूगल इमेज को ऐड करछि माने जेंति वीडियोटा इंटरेस्टिंग लागिबो, राइट। सो लेट्स गो टू द आउ टाइम वेस्ट करिवानी, लेट्स गो टू आवर टॉपिक, राइट। कि आमे जो फास्ट टेम्पल टा देखिबा परशुरामेश्वर टेम्पल जोटा कि हमरो भुवनेश्वर रे हमरो कैपिटल सिटी रे सिचुएटेड, राइट। तो फास्ट आमे परशुरामेश्वर टेम्पल लो फिगर टा देखि दबा, राइट। देखौ छी फिगर टा कटि जाई छी, मु देखौ छी आपन टिके प्लीज वेट। देखंदो हम फिगर टा दिस इज परशुरामेश्वर टेम्पल, राइट। फिगर टा देखिले कोन कि आपण को माने पढ़िया पई टिके इजी हो। एटा हमरो रेखा देउळ टाइप आपण जदी स्ट्रक्चर टा भलो कि माने पढ़िथिबे, मु जोटा आपण को देइथिली आपण स्ट्रक्चर रो एटा इजीली गोटे रेखा देउळ टाइप ऑफ टेम्पल ला ए परशुरामेश्वर टेम्पल, राइट। तो जिबा हम पीडीएफ को हमर परशुराम मु बुझे दउची माने एटा गोटे होची एंशिएंट हिंदू टेम्पल जोटा कि हमर 7th सेंचुरी एडी रे कंप्लीट हेतिला, जोटा कि हमर शैलवैभव डायनेस्टी ऑफ ओडिशा तांको द्वारा एटा कंप्लीट हेतिला। हमर एटा बेस्ड होची हमर
ଆମର ଯୋଉ ଟେମ୍ପୁଲ ବାଡ଼ ଥାଏ ଆଉ ଗଣ୍ଡି ଥାଏ, ବାଡ଼ ପାର୍ଟଟା ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ବାଡ଼ ଏ ତଳ ପାର୍ଟଟା, ଗଣ୍ଡିଟା ହଉଛି ଏ ମଝି ପାର୍ଟଟା, ରାଇଟ୍। ତ ବାଡ଼ଟା ଆମର ଏଇଟା ତ୍ରିରଥ ପ୍ଲାନରେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହେଇଛି, ଆଉ ଗଣ୍ଡିଟା ଯୋଉ ମଝି ପାର୍ଟଟା ପଞ୍ଚରଥ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହେଇଛି, ରାଇଟ୍। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଜଗମୋହନ ଅର ମୁଖଶାଳା ଫାଷ୍ଟ ଆପିୟର୍ଡ ୱିଦିନ୍ ଦ ପରଶୁରାମେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପଲ। ମାନେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଜଗମୋହନ ମାନେ ଆମର ଯୋଉଟା ଭଗବାନଙ୍କ ଯୋଉ ଛୋଟ ଘରକୁ ଲାଗିକି ଯୋଉ ହଲଟା ଥାଏ ସେଇଟା ହଉଛି ଜଗମୋହନ। ଜଗମୋହନ ଏଇ ମନ୍ଦିରରେ ଫାଷ୍ଟ ଆପିୟର ହୁଏ, ରାଇଟ୍। ତ ଜଗମୋହନ ହାଜ୍ ଟୁ ଡୋର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇରେଗୁଲାରଲି ପ୍ଲେସ୍ଡ ୱିଣ୍ଡୋ। ଜଗମୋହନରେ ଦିଟା ଡୋର ଥାଏ ଆଉ ଚାରିଟା ଝରକା ଥାଏ, ରାଇଟ୍। ତାପରେ ଷ୍ଟାଇଲ କୁ ଯିବା। ଦ ଟେମ୍ପଲ ଫଲୋଜ ଦ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଇଲ ଅଫ ଟେମ୍ପଲ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର which is characterized by its pyramid shaped roof, ବିମାନ and intricate stone carving। ମାନେ ସେ କହୁଛି କଳିଙ୍ଗର, ମୁଁ କହିଲି ଏଟା ରେଖା ଦେଉଳ ଟାଇପ ଟେମ୍ପଲ। ଆଉ ଆର ଯୋଉ ବିମାନ, ବିମାନ ମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଭଗବାନଙ୍କ ଯୋଉ ରୁମରେ ଭଗବାନ ଦେଖିବେ ସିଚୁଏଟେଡ ଥିବେ ଛୋଟ ରୁମରେ, ତା ଉପରେ ଦେଖିବେ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା, ମାନେ ଯୋଉ ମନ୍ଦିରର ଦେଖିବେ ସବୁଠୁ ଉପର ପାର୍ଶ୍ୱ। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆମର ବିମାନ ହଉଛି, ମୁଁ ନେଟରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ବିମାନ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରେ ମୁଁ କହୁଛି ବିମାନ ଅଫ ଟେମ୍ପଲ, ରାଇଟ୍। ବିମାନ ହଉଛି ଏଇ ଅପର ପାର୍ଟଟା, ମାନେ ସେଇ ହାଉସରେ ମାନେ ଭଗବାନ ରହୁଥାନ୍ତି, ସେଇ ହାଉସର ଯୋଉ ଉପର ପାର୍ଟଟା ଏଇ ଗୋଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ମାଉସ କ୍ଲିକ କୁ ଧରନ୍ତୁ, ମାନେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରୁପ ଅଫ ଟେମ୍ପୁଲ ହେଲା, ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ଓପନ ହଉନି। ବିମାନ ହେଲା ଯୋଉ ହାଉସରେ ଭଗବାନ ଥିବେ, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରୁପ ଅଫ ଟେମ୍ପୁଲ। ଧର ଏଇ ହାଉସରେ ମାନେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ହାଉସର ଯୋଉ ଉପର ପାର୍ଟଟାକୁ ବିମାନ କୁହାଯାଏ, ରାଇଟ୍। ସୋ ଲେଟ୍ସ ଗो ଟୁ ଆୱାର ମାନେ ପିଡିଏଫ। ବିମାନଟା ହଉଛି ଆର ପିରାମିଡ ସେପ, ରାଇଟ୍। ଆଉ ଇଣ୍ଟ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟୋନ କାର୍ଭିଂ, ମାନେ ପଥର ନିର୍ମିତ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଏଇ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତାପରେ ହଉଛି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ଦ ଟେମ୍ପୁଲ ଇଜ ବିଲ୍ଡ ୟୁଜିଂ ସ୍ୟାଣ୍ଡଷ୍ଟୋନ, ମାନେ ସ୍ୟାଣ୍ଡଷ୍ଟୋନ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ବନା ହେଇଛି। ଆଣ୍ଡ ରେଷ୍ଟ ଅନ୍ ଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କଲ୍ଡ ପିଷ୍ଟା, ମାନେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରେ ରେଜ କରାହେଇଛି ତାକୁ ପିଷ୍ଟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଇଟ୍ କନସିଷ୍ଟ ଅଫ ସାଙ୍କଟମ ସାଣ୍ଟ୍ରମ, ମାନେ ଯୋଉଟା ଗର୍ଭଗୃହ ଯୋଉଥିରେ ଭଗବାନ ଥାଆନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ଏ ପୋର୍ଚ, ପୋର୍ଚକୁ ଜଗମୋହନ କୁହାଯାଏ। ଆଣ୍ଡ ଏ ଟାୱାର, ଶିଖର। ଶିଖର ମାନେ ମୁଁ କହିଲି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ବିମାନ କୁହାଯାଏ ତାକୁ ଶିଖର ବି କୁହାଯାଏ, ରାଇଟ୍। ଯୋଉ ହାଉସଟାକୁ ହାଉସରେ ଭଗବାନ ଥାନ୍ତି ସେଇ ହାଉସର ପୁରା ଉପର ପାର୍ଟଟାକୁ ଶିଖର କୁହାଯାଏ, ଶିଖର କିମ୍ବା ବିମାନ। ତାପରେ ସାଣ୍ଟମ ସାଣ୍ଟ୍ରମ, ମେନ୍ ଡାଇଟି ଭଗବାନଙ୍କର କିଏ? ଲର୍ଡ ପରଶୁରାମେଶ୍ୱର, ମାନେ ଶିବଙ୍କର ଗୋଟେ ଅବତାର। ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ସ୍ମଲ୍ ଏନକ୍ଲୋଜ ଚାମ୍ବର, ଯୋଉଟା ଗର୍ଭଗୃହ କହୁଛି। ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ସ୍ମଲ୍ ଏନକ୍ଲୋଜ ଚାମ୍ବର ୱିଥ ଏ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲାନ, ମାନେ ଛୋଟିଆ ଆଉ ନିବୁଜ ଚାମ୍ବର ୱିଥ ଏ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲାନ, ମାନେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ସେପର ହେଇଥାଏ। ଆଣ୍ଡ ଫିଚର୍ସ ଇଲାବୋରେଟ କାର୍ଭିଂସ, ମାନେ ବହୁତ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥାଏ ଯୋଉ ଗର୍ଭଗୃହରେ, ରାଇଟ୍। ତାପରେ ହଉଛି ଟାୱାର। ଟାୱାର ମାନେ ଯୋଉଟା ଶିଖର ମୁଁ କହିଲି, ସେ ସେଇଟା ଦେଇଦେଲା। ମୁଁ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଗୁରା କହିଦଉଛି। ଇଟ୍ ଇଜ କମ୍ପୋଜ୍ଡ ଅଫ ସେଭରାଲ ଟାୟାର୍ସ ଇଚ୍ ଆଡର୍ନଡ ୱିଥ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ ସ୍କଲ୍ପଚରାଲ ଡିଟେଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମିନିଏଚର ଟେମ୍ପୁଲ ରେପ୍ଲିକାସ୍, ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ଶିଖରରେ ମାନେ ସ୍କଲ୍ପଚର ଡିଟେଲ ମାନେ ପଥରର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥାଏ, ଏବଂ ମିନିଏଚର ଟେମ୍ପୁଲ ରେପ୍ଲିକା ମାନେ ସେଇ ଶିଖରରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟେମ୍ପୁଲ ମାନେ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖାଯାଏ, ରାଇଟ୍। ଶିଖରରେ ଆଉ ଶିଖରରେ କଣ ଥାଏ? ଅମ୍ଳାକ, କଳସ ଆଣ୍ଡ ଲିଙ୍ଗମ। ଆୟୁଧ ଏଠି ନଥାଏ। ଆମର ଦେଖ ଶିଖରରେ ଆମ୍ଳା ଥାଏ, କଳସ ଥାଏ, ଆଉ ଆୟୁଧ ଜାଗାରେ ଲିଙ୍ଗମଟା ଥାଏ ପରଶୁରାମେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପୁଲରେ, ରାଇଟ୍। ଦିସ୍ ଇଜ ଏ ପିକୁଲାର ଫିଚର ଅଫ ଦି ପରଶୁରାମେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପୁଲ। ମାନେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ। ଅମ୍ଳାକ ମାନେ ଆମ ଯୋଉ ରେଖା ଦେଉଳ ପଢିଥିଲେ, ଅମ୍ଳାକ, କଳସୀ ଆଉ ଉପରେ କଣ ଥାଏ? ଆୟୁଧ, କିନ୍ତୁ ଆୟୁଧ ଜାଗାରେ ଏଠି ଲିଙ୍ଗମଟା ଥାଏ, ରାଇଟ୍। ତାପରେ ହଉଛି ପିଲାର। ଦ ଟେମ୍ପୁଲ ଇଜ ଆଡର୍ନଡ ୱିଥ କାର୍ଭଡ ପିଲାର୍ସ,
known as Raha pillars, right? ମାନେ ଟେମ୍ପୁଲ ଆମ କିଛି ମାନେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟଲି କାର୍ଭ ପିଲାର୍ସ, ମାନେ ଯୋଉ ପିଲାର ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସ୍ତମ୍ଭର ସେ ସ୍ତମ୍ଭରରେ ପଥର ଖୋଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ହେଇଥାଏ, ରାଇଟ? ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ରାହା କିମ୍ବା ପାଗ ପିଲାର କୁହାଯାଏ, ରାଇଟ? which flank the entrance and support the roof of the porch, ମାନେ ଯୋଉ ପୋର୍ଚ ମାନେ କଣ, ଜଗମୋହନ, ସେ ପିଲାର ଗୁରା କଣ ନା ଆମର ଜଗମୋହନ ଯୋଉ ହଲ୍ ଟାକୁ ସପୋର୍ଟ କରେ। These pillar feature carvings depict deities, celestial beings and mythical creatures, ମାନେ ସେ ପିଲାରରେ ଯୋଉ ଆମର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥାଏ, ସେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟରେ କିଏ ଥାନ୍ତି? ଦେବାଦେବୀ ଥାନ୍ତି। ସେଲେଷ୍ଟିଆଲ ବିଙ୍ଗ ହଉଛି ମାନେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଥାନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ମିଥିକାଲ ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯୋଉ ଜୀବ ଗୁରା ଥାନ୍ତି, ସେଗୁରା ବି ଆମର ପଥର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥାଏ ଯୋଉ ପିଲାରରେ। ପିଲାର ୱେର୍ ନଟ୍ ଫୁଲି ଡେଭଲପଡ, ମାନେ ଏ ଟେମ୍ପୁଲରେ ପିଲାର ଗୁରା ଫୁଲି ଡେଭଲପଡ ହୋଇନଥାଏ। ତାପରେ ହଉଛି ଡେକୋରେଟିଭ ଏଲିମେଣ୍ଟ କଣ ଥାଏ? Exterior wall of the temple adorned with depicting scene from the Hindu mythology, stories of Ramayana and Mahabharata, ମାନେ ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ୱାଲ ଥାଏ ଟେମ୍ପୁଲର, ସେଥିରେ ହିନ୍ଦୁ ମାଇଥୋଲୋଜିରୁ କିଛି ମାନେ ଫିଗର ଥାଏ, ଆଉ ଷ୍ଟୋରି ରାମାୟଣ ଆଉ ମହାଭାରତର ଷ୍ଟୋରି ବି ସେଠି ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଥାଏ ସେଇ ମନ୍ଦିର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟରେ, ରାଇଟ? ତାପରେ ହଉଛି ଅଷ୍ଟଗ୍ରହଟା ଆମର ହଉଛି ଏଇ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ମାନେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫିଚର। ଅଷ୍ଟଗ୍ରହ ମାନେ 8ଟା ପ୍ଲାନେଟ, ମାନେ 8ଟା ଗ୍ରହ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଡୋର ରେ ଥାଏ ଏଇ ପରଶୁରାମ ଟେମ୍ପୁଲର, ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ପିକୁଲାର ଫିଚର। ତାପରେ ହଉଛି ସପ୍ତମାତ୍ରିକା marks their presence for the first time in the temple architecture in the state. The Saptamatrika are essentially powers bestowed on goddess Shakti by various god, ମାନେ ସପ୍ତମାତ୍ରିକା ମାନେ ଏଇ ଟେମ୍ପୁଲ ଆର୍କିଟେକ୍ଚରରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଏଇ ଯୋଉ ପରଶୁରାମେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପୁଲ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର। ସେ କହୁଛି ଦ ସପ୍ତମାତ୍ରିକା ଆର୍ ଏସେନ୍ସିଆଲ ପାୱାର୍ସ ବେଷ୍ଟର୍ଡ ବାଇ ଗଡ୍ସ ଶକ୍ତି ବାଇ ବେଷ୍ଟର୍ଡ ଅନ୍ ଗଡେସ୍ ଶକ୍ତି ବାଇ ଭ୍ୟାରିୟସ୍ ଗଡ୍, ମାନେ ସେ କହୁଛି ଯୋଉ ସପ୍ତମାତ୍ରିକାଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ପାୱାରଫୁଲ ଏଲିମେଣ୍ଟ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଏଇଟା ମାନେ ବ୍ଲେସିଂ କହିଲେ ଚଳେ। ମାନେ ସପ୍ତମାତ୍ରିକା ହଉଛି ଗୋଟେ ପାୱାର, ମାନେ ଅଦୃଶ୍ୟ ପାୱାର, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଶକ୍ତି ମାନେ ଶକ୍ତି ଯୋଉ ଆମର ଦେବାଦେବୀ ଥାନ୍ତି, ଗଡେଶ ଶକ୍ତି ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଉପରେ ସପ୍ତମାତ୍ରିକାର ପ୍ରଭାବଟା ମାନେ ବେଷ୍ଟୋର୍ଡ ଅନ୍ ଗଡେଶ ଶକ୍ତି ବାଇ ଭ୍ୟାରିୟସ୍ ଗଡ୍, ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ସପ୍ତମାତ୍ରିକା ହଉଛି ଆମର ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଦେବାଦେବୀ ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଶକ୍ତିଟା ଥାଏ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ଶକ୍ତିଟା ମିଳିଥାଏ, ଆମର ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ, ରାଇଟ? ସିମ୍ପଲ ଭାଷାରେ ବୁଝେଇଦେଲି। ତାପରେ ହଉଛି ମୋଟିଭ ହଉଛି ଦ ଟେମ୍ପୁଲ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଇନକର୍ପୋରେଟ୍ ରିକରିଂ ମୋଟିଭ ସଚ୍ ଆଜ୍ ଲୋଟସ୍ ଫ୍ଲାୱାର, ସେଲେଷ୍ଟିଆଲ ବିଙ୍ଗ, ଫ୍ଲୋରାଲ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଆଣ୍ଡ ଜିଓମେଟ୍ରିକ ଡିଜାଇନ୍ସ। ମାନେ ମୁଁ କହିଲି ଯେମିତି ଟେମ୍ପୁଲ ଆର୍କିଟେକ୍ଚରରେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଥାଏ, ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଥାଏ, ମାନେ ସେଗୁରା ସବୁ ମାନେ କଣ କହିଲେ ଖୋଦେଇ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥାଏ। ଫ୍ଲୋରାଲ ପ୍ୟାଟର୍ନ ମାନେ ଫୁଲର କିଛି ପ୍ୟାଟର୍ନ ହେଇଥାଏ, ତାପରେ ଜିଓମେଟ୍ରିକ ଡିଜାଇନ ବି ହେଇଥାଏ। ତାପରେ ହଉଛି ସହସ୍ରଲିଙ୍ଗମ ହଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପିକୁଲାର ଫିଚର ପରଶୁରାମେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପୁଲରେ, ମାନେ ଗୋଟେ ଲିଙ୍ଗରେ 1000ଟା ଶିବଲିଙ୍ଗ ତିଆରି ହେଇଥାଏ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଏଇଟା ଏଇ ପରଶୁରାମେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପୁଲରେ ଦେଖାଯାଏ। ସହସ୍ରମ ଲିଙ୍ଗ ଆଟ୍ ଦ ପରଶୁରାମେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପୁଲ ଇଜ ଦ ମୋଷ୍ଟ ପପୁଲାର, ମାନେ ବହୁତ ପପୁଲାର, ରାଇଟ? ତାପରେ ହଉଛି ସ୍କଲ୍ପଚର। ପରଶୁରାମେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପୁଲ ଇଜ ରିନୋଡ୍ ଫର ଇଟ୍ସ ସ୍କଲ୍ପଚରାଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ୍ରି, ଦ intricate stone carvings depict various, ଯୋଉ ସିମ୍ପଲ କଥା, ଷ୍ଟୋନ କାର୍ଭିଂସ ଆମର ଯୋଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ତା ଦେହରେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଯୋଉ ଖୋଦେଇ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି, ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଆଣ୍ଡ ସିନ୍ ଫ୍ରମ ହିନ୍ଦୁ ଏପିକ୍ସ, ମାନେ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ର ମାନେ ଖୋଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ରାଇଟ? ତାପରେ ହ୍ୟୁମାନ ଆଣ୍ଡ ଆନିମାଲ ଫିଗର, ମାନେ
मनीष आउ पशु मानकर प्रतिमूर्ति ସେଇଟା ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯୋଉ ଖୋଦେଇ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟରେ। ମୁଁ ମାନେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ପଢୁନି, ଆପଣ ତ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆପଣ ଇଂଲିଶ ପଢି ପାରୁଥିବେ, ମୁଁ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଏସେନ୍ସଟା ମାନେ ବୁଝେଇ ଦଉଛି କଣ କଣ ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଯିବା ଆଇକୋନୋଗ୍ରାଫି। ଦ ଟେମ୍ପଲ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ଦ ରିଲିଜିୟସ୍ ବିଲିଫ and iconography prevalent during its construction। ମାନେ ଟେମ୍ପଲ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ସେ ଟାଇମ ର ରିଲିଜିୟସ୍ ବିଲିଫ ଯାହା ଥିଲା ସେଇଟାକୁ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରେ, ରାଇଟ। ତାପରେ ହଉଛି କନକ୍ଲୁଜନ। ଦ ପରଶୁରାମେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପଲ ହୋଲ୍ଡସ ଇମେନ୍ସ ହିଷ୍ଟ୍ରିକାଲ ଆଣ୍ଡ ଆର୍କିଟେକ୍ଚରାଲ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ଇନ ଓଡ଼ିଶା। ମାନେ ଏଇଟା ବହୁତ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ୱାଇଜ ଆଉ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ବହୁତ ତାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ବହୁତ ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ, ରାଇଟ। ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କହିଲେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ପ୍ଲେ କରୁଛି, ସେଇଟା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ପରଶୁରାମେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପଲ ଉପରେ, ରାଇଟ। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଗୋଟେ, ମାନେ ଏଇଟା ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ହବ ନା ନଲେଜ ଟା ଟିକେ ବଢିବ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ନଲେଜ ଟା ବଢୁ, ରାଇଟ। ଗୋଟେ ବଢିଆ ଭିଡିଓ ଫାଇଣ୍ଡ କରିଛି, ରାଇଟ। ତାକୁ ଆପଣ ଦେଖିଲେ, ପାଠ ତ ସମସ୍ତେ ପଢୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ପଢିବା ସହିତ ଆପଣ ଭିଡିଓଟା ଦେଖିବେ ନା, ଆପଣ ବହୁତ ନଲେଜ ବଢିବ। ସାଉଣ୍ଡ ଟା କମେଇ ଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟରୁ ଚଲେଇ ଦଉଛି ଏଇ ରିଜଲ୍ୟୁସନ ଦେଇକି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଜିଲି ଆପଣ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିପାରିବେ ମୁଁ ଯାହା ଯାହା ପଢେଇଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଖୋଦେଇ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ, ଆପଣ ମାନେ କେତେ ଲାଇଭଲି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପଢାଟା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଇଫେକ୍ଟିଭ ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମାନେ ଡିଟେଲ୍ସ ରେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ହେଇଛି, ରାଇଟ। ଦେଖିଲେ ତ ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇପ ଆମେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଯୋଉ ଆମର ଟେମ୍ପଲ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଆମର ଟେମ୍ପଲ ହଉଛି ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପଲ, ଯୋଉଟା କି ମାନେ ମୁଁ କହିବି ଆମର ଏଇଟା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମାନେ ଟେମ୍ପଲ ଟା ସିଚୁଏଟେଡ, ରାଇଟ। ଫାଷ୍ଟ ତାର ଆମେ ଦେଖିଦବା ତା ପିକ୍ଚର ଟା କେମିତି, ରାଇଟ। ପିକ୍ଚର ଟା ମୁଁ ଆଉଥରେ ଓପନ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର, ଏଇଟା ହଉଛି ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପଲ, ରାଇଟ। ଏଇଟା ଆପଣ ଯେମିତି ମୁଁ ଯୋଉ ଫିଗରରେ କହିଥିଲି, ଏଇଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଅଫ ରେଖା ଦେଉଳ ଟେମ୍ପଲ, ରାଇଟ। ତ ପିକ୍ଚର କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ସ୍ପେଶିଆଲିଟି କଣ ଅଛି ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପଲ। ଯେମିତି ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପଲ ହଉଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ଟେମ୍ପଲ ପଢୁଛନ୍ତି କିଛି କମନ ପଏଣ୍ଟ କୁ ନୋଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେମିତି ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପଲ ଇଜ ଏ ନୋବିଲିଟି ଇନ ଦ ଫିଲ୍ଡ ଅଫ କଳିଙ୍ଗ ଟେମ୍ପଲ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର। ମାନେ କଳିଙ୍ଗ ଯୋଉ ଷ୍ଟାଇଲ ର ଗୋଟେ ନୋବେଲିଟି, ନୋବେଲ କ୍ରିଏସନ, ଏଇଟା ସବୁ ଟେମ୍ପଲ ପାଇଁ ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ। ଇଟ ୱାଜ ବିଲ୍ଡ ଡ୍ୟୁରିଂ 966 CE by सोमवंशी किंग ଯଜାତି, ଫାଷ୍ଟ ଯଜାତି। ତ ଫାଷ୍ଟ ଯଜାତି सोमवंशी ଯୋଉ ରାଜା ଥିଲେ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବିଲ୍ଡ ହେଇଥିଲା। ଗାଇଜ ମୁଁ ଓଡିଆରେ କହିବାର ରିଜିନ ମାନେ କଣ ନା, ଆପଣଙ୍କୁ କନସେପ୍ଟ ଟା ମୁଁ କେମିତି ଓଡିଆରେ ବୁଝେଇ ପାରିବି, ରାଇଟ। ଇଂଲିଶରେ ମାନେ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ଇଂଲିଶ ବୁଝିବାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଥିବ, ଆଉ ମାନେ କଣ ଇଂଲିଶରେ ଲେଖା ହେଇଛି ମାନେ ମୁଁ ଇଂଲିଶରେ ଆପଣ ତ ଇଂଲିଶରେ ପଢିକି ମାନେ ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ କରିପାରିବେ, ଇଜିଲି ପଢିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଓଡିଆରେ କନସେପ୍ଟ ଟା ବୁଝିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ତେଣୁ ମୁଁ ଓଡିଆରେ ଏଇଟା ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ କରିଦଉଛି, ଆଉ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହବ। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଇଂଲିଶ ଟୁ ଇଂଲିଶ କହିବି, ଆପଣ କେତେଟା କନସେପ୍ଟ ବୁଝିପାରୁନଥିବେ। ଯେହେତୁ ଆମ ମାତୃଭାଷାରେ ଆମେ କନସେପ୍ଟ ବୁଝିବା ଦରକାର, ଆପଣ ତାପରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଇଂଲିଶରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ କରି ଲେଖନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଓଡିଆରେ କହିବାର ମେନ୍ ରିଜିନ ହଉଛି, ଏକରେ ଆମେ ଓଡିଶା ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ଦଉଛେ, ଦୁଇରେ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଓଡିଆ ସ୍କିଲ ବଢିବ, ତାପରେ ହଉଛି ଆମକୁ କନସେପ୍ଟ ବୁଝିବାର ଅଛି। ଆମକୁ ଏଠି ମାନେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଚାଷ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ରାଇଟ। ତ ଦେଖିବା ଦ ଗେଟ୍ ଅଫ ଦି ଟେମ୍ପଲ ଇଜ ୱେଲ ଡିଜାଇନ୍ଡ। ଗେଟ୍ ମୁଁ ଯୋଉଟା କହିଥିଲି,
ଏଇଟା ହଉଛି ଗେଟ୍ ରାଇଟ୍। ଦେଖିବା ଗେଟ୍ ଅଫ ଦି ଟେମ୍ପଲ ଇଜ ୱେଲ୍ ଡିଜାଇନ୍ଡ, ଇଟ୍ ବାଲାନ୍ସ ବିମାନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅନ୍ ଏ ରେଷ୍ଟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ। ମୁଁ କହିଥିଲି ବିମାନ କୋଉଟା, ଭଗବାନଙ୍କ ଯୋଉ ହାଉସରେ ଥାନ୍ତି ସେଟା ଗର୍ଭଗୃହ କୁହାଯାଏ। ସେଇ ଗର୍ଭଗୃହର ଯୋଉ ଉପର ଛାତଟା ମାନେ ଯୋଉ ଲମ୍ବା ହେଇକି, ମାନେ ଯୋଉ ଘରେ ଯୋଉ ରୁମରେ ଭଗବାନ ଥାନ୍ତି ସେଇ ରୁମର ଉପର ପର୍ସନଟା ଦେଖିବେ ଲମ୍ବା ହେଇକି ଉଠିଥିବ, ସେ ଉପର ପର୍ସନଟାକୁ ବିମାନ କୁହାଯାଏ ରାଇଟ୍। ତ ବିମାନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅନ୍ ଏ ରେଷ୍ଟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାନେ ଗୋଟେ ଉଠାଣିଆ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଇଥାଏ ରାଇଟ୍। ତାପରେ ହଉଛି ଆର୍କିଟେକ୍ଚରାଲ ଷ୍ଟାଇଲ। ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପଲ ହାଇଲାଇଟ୍ସ ଦ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଇଲ ଅଫ ଟେମ୍ପଲ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର which is characterized by distinct regional feature। ମାନେ ସେ କହୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଇଲ ଅଫ ଟେମ୍ପଲ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଯୋଉଥିରେ କି ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ରିଜିଅନାଲ ଆଞ୍ଚଳିକ ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତି ଝଲକ ଏଇ ମାନେ ଟେମ୍ପୁଲରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ରାଇଟ୍। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। The temple is built on a raised platform with prominent tower known as the ବିମାନ। ଯୋଉ କହିଲି ଗୋଟେ ରେସ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ଆଉ ତାର ପ୍ରୋମିନେଣ୍ଟ ଟାୱାର ଅଛି, ଯୋଉଟା ଯୋଉ ମୁଁ କହିଲି ଉପର ପର୍ସନ ତାକୁ ବିମାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଇଟ୍ ଇଜ ସ୍କୋୟାର ଇନ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପ୍ଲେନ୍। ସ୍କୋୟାର ଇନ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପ୍ଲେନ୍ ମାନେ ଆର ଯୋଉ ଆମର ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପୁଲଟା ତାର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପ୍ଲାନଟା ହଉଛି ସ୍କୋୟାର ସେପ୍ଟ ରାଇଟ୍। ତାପରେ ତାର ଯୋଉ ବେସଟା ଆମକୁ 5ଟା ଡିଭିଜନରେ ଡିଭାଇଡ କରାହେଇଛି, ଯେମିତି ଖୁରା ହେଇଗଲା, କୁମ୍ଭା ହେଇଗଲା, ପାଟ ହେଇଗଲା, କାନି ହେଇଗଲା, ବସନ୍ତ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପୁଲର ବେସଟାକୁ 5ଟା ଡିଭିଜନରେ ଡିଭାଇଡ କରାହେଇଛି, ତାକୁ ଖୁରା, କୁମ୍ଭା, ପାଟ, କାନି ଆଉ ବସନ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। It has a compact structure with a central sanctum and porch in front। ମାନେ ସେ କହୁଛି ତାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା କମ୍ପାକ୍ଟ ୱିଥ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସାଙ୍କଟମ୍। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସାଙ୍କଟମ୍ ମାନେ ଭଗବାନ ଯୋଉ ଗୃହରେ ରହନ୍ତି ତାକୁ ସାଙ୍କଟମ୍ କୁହାଯାଏ। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଘରଟା ହଉଛି ମଝିରେ ଥାଏ ମନ୍ଦିରର। ପର୍ଚ ମାନେ ଯୋଉଟା ମୁଁ କହିଲି ମାନେ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଜଗମୋହନ ଯୋଉ ହଲଟାକୁ ସେଟା ପର୍ଚ କୁହାଯାଏ। ମାନେ ପର୍ଚ ଇନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ମାନେ ଯୋଉ ଜଗମୋହନ ହଲଟା ସାଙ୍କଟମ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଥାଏ, ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଘରକୁ ଲାଗିକି ଥାଏ ଯୋଉ ପର୍ଚର ଅଲଗା ନାଁ ହଉଛି ଯୋଉ ଏଇଟା ଜଗମୋହନ, ଯୋଉଟା ଭଗବାନଙ୍କ ଘରକୁ ଲାଗିକି ଯୋଉ ହଲଟା ସେଟା ଜଗମୋହନ କୁହାଯାଏ ରାଇଟ୍। ଦ ଟେମ୍ପୁଲ ହାର୍ଡ ନୋ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା। ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା ମାନେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କେତେଟା ଟେମ୍ପୁଲରେ ଆପଣ ଗଲା ବେଳକୁ ସବୁ ସାଇଡରେ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଥାଏ ଠାକୁରଙ୍କ, ତାକୁ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା କୁହାଯାଏ। ଏଇ ଟେମ୍ପୁଲରେ କୌଣସି ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା ନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ହଉଛି ଅନେଟ ଗେଟୱେ। ଅନେଟ ଗେଟୱେ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଗେଟଟା ହଉଛି ତାକୁ ଅନେଟ ଗେଟୱେ କହୁଛନ୍ତି। ଦ ଟେମ୍ପୁଲ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଇଜ ଆଡର୍ଣ୍ଣ ୱିଥ ଏ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ତୋରଣ ଅର ଆର୍ଚ୍ଚଡ ଗେଟୱେ। ମୁଁ କହିଲି ଯୋଉ ଗେଟ୍ ତାକୁ ତୋରଣ କହୁଛନ୍ତି, ଅର ଆର୍ଚ୍ଚଡ ଗେଟୱେ featuring intricate carvings of celestial beings, dancer and mythical creature। ମାନେ ସେ ତୋରଣରେ କଣ ଥାଏ, କିଛି ସେଲେଷ୍ଟିଆଲ ବିଙ୍ଗସ୍ ମାନେ ଯୋଉ ଗ୍ରହ ଉପଗ୍ରହ, ତାପରେ ହଉଛି ଆମର ଗ୍ରହ ଉପଗ୍ରହ, ତାପରେ ହଉଛି କିଛି ନର୍ତ୍ତକୀଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ତାପରେ ମିଥିକାଲ ମାନେ କିଛି ପୁରାଣ ବେସ୍ଡ ମାନେ ଯୋଉ ପୁରାଣକୁ ବେସ୍ କରିକି ଯୋଉ କ୍ରିଏଚର ତାଙ୍କର ବି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଥାଏ। ତାପରେ ହଉଛି ସ୍କଲ୍ପଚର। ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପୁଲ ଇଜ ରିଓନ୍ଡ ଫର ଇଟ୍ସ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ ଷ୍ଟୋନ ସ୍କଲ୍ପଚର। ମାନେ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପୁଲର ବହୁତ ନାଁ ଅଛି ତାର ଯୋଉ ପଥର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ। ଦ ୱାଲ ଆଣ୍ଡ ପିଲାର୍ସ ଆର୍ ଆଡର୍ଣ୍ଣ ୱିଥ intricate carvings depicted scene from Hindu mythology including god, goddess and celestial beings। ସେଇଆ ତ ମାନେ ଯୋଉ ମନ୍ଦିରର ଯୋଉ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଆଉ ପିଲାରରେ ଆମର ଯୋଉ ପଥର ଖୋଦେଇ କାମ ହେଇଥାଏ ସେଟା କାହାକୁ ବେସ୍ କରି, ମାନେ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଯୋଉ ପରମ୍ପରାକୁ ବେସ୍ କରି, ତାପରେ ଭଗବାନ ଆଉ ମାତା ଯୋଉ ଭଗବାନ ଆଉ ଭଗବତୀ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଲେଷ୍ଟିଆଲ ବିଙ୍ଗ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ବେସ୍ କରି। ତାପରେ ହଉଛି ଆର୍କିଟେକ୍ଚରାଲ ଏଲିମେଣ୍ଟ। ଦ ଟେମ୍ପୁଲ ଇନକର୍ପୋରେଟ ଭାରିୟସ୍ ଆର୍କିଟେକ୍ଚରାଲ ଏଲିମେଣ୍ଟ ସଚ୍ ଆଜ୍ ପିଢା ଦେଉଳ, ଖାକେରା ଦେଉଳ ଆଣ୍ଡ ବଡ ଦେଉଳ। ସେ କହିଲା ଦ ଟେମ୍ପୁଲ, ଏଇ ଯୋଉ ମନ୍ଦିରଟା ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଆର୍କିଟେକ୍ଚରାଲ ଏଲିମେଣ୍ଟକୁ
ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଯେମିତି ପିଢା ଦେଉଳ, ଖାକରା ଦେଉଳ ଆଉ ବଡ ଦେଉଳ। ମାନେ ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମାନେ କଣ କହିଲେ, ସେଇ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ମୁଁ ଯୋଉ କହିଲି ରେଖା ଦେଉଳରେ ଆମର ଯୋଉ ଥାଏ, ମୁଁ ସେ ମାନେ ଆପଣ ସେଇ ପଏଣ୍ଟଟାକୁ ସେ ବୁଲେଇକି ଲେଖିଛି, ରାଇଟ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଟା ଓପନ କରିଦଉଛି, କୋଉଟା ଗଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ରେଖା ଦେଉଳରେ ଯୋଉ ଅଛି ଆମର ବାଡ, ଗଣ୍ଡି, ମସ୍ତକ, ଏଇ ଆର୍କିଟେକ୍ଚରାଲ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଯାହା ଯାହା ଅଛି ଆପଣ ଲେଖିଦେବେ, ରାଇଟ। ଏ ପଏଣ୍ଟ ଗୁରା ଲେଖିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଟିକେ କଣ ମାନେ ସେଇ ପଏଣ୍ଟ ଗୁରାକୁ ଯେମିତି କହିଲା ପିଢା, ଖାକେରା ଆଣ୍ଡ ବାଡ ଦେଉଳ, କିଛି ଏଇଟା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣ ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁନି। ମୁଁ କହିବି ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପଲର ଆର୍କିଟେକ୍ଚରାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ଆପଣ ଏଇଗୁରା ଲେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ବାଡ, ଗଣ୍ଡି ଆଉ ମସ୍ତକ କଣ କେମିତି ଡିଭାଇଡ ହେଇଛି ମୁଁ ଅଲରେଡି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେକ୍ଚରରେ, ରାଇଟ। ତାପରେ ତୋରଣ, ଦ ଟେମ୍ପଲ୍ସ ତୋରଣ ଇଜ ୱାନ୍ ଅଫ ଦି ରିମାର୍କେବୁଲ ଫିଚର, ରାଇଟ। ତୋରଣ ମାନେ ମୁଁ କହିଲି ଯୋଉ ଗେଟ୍, ସେ ଗେଟ୍ରେ କଣ ଥାଏ, it is intricately carved with delicate motifs including elaborate skull work, floral design and mythical creature like elephant and lion। ମାନେ ଏଇ ତୋରଣରେ ଆମର ଯୋଉ ମୁଁ କହିଲି ପଥର ଖୋଦେଇ କାମ ହେଇଥାଏ, ଆମର ଯୋଉ ଫ୍ଲୋରାଲ ଡିଜାଇନ ମାନେ କିଛି ଫୁଲର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ମିଥିକାଲ କ୍ରିଏଚର ମାନେ ଆମର ପୁରାଣକୁ ବେସ୍ କରି କିଛି ମାନେ ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହେଇଥାଏ। ତାପରେ ହଉଛି ଟେମ୍ପୁଲ ସ୍ପାୟାର, ବିମାନ ଅର ସ୍ପାୟାର ଅଫ ଦି ଟେମ୍ପୁଲ ଇଜ ଏ ଟାୱରିଂ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ୱିଥ ମଲ୍ଟିପଲ ଟାୟାର ଆଣ୍ଡ ଇଜ ସର୍ଟ, ଇଟ୍ ହାଜ 4 ନଟରାଜ ଆଣ୍ଡ 4 କୀର୍ତ୍ତିମୁଖ ଅନ୍ 4 ଫେସେଡ। ମାନେ ସେ କହୁଛି ବିମାନ, ମୁଁ ଯୋଉ କହିଲି ମାନେ ଗର୍ଭଗୃହର ସେଇ ଯୋଉ ରୁମର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱ, ମାନେ ମନ୍ଦିରର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱ ଯୋଉ ରୁମରେ ଭଗବାନ ରୁହନ୍ତି, ସେଇ ରୁମର ଉପରଟାକୁ ବିମାନ କୁହାଯାଏ। ବିମାନ ଟାୱାରିଂ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ମାନେ ସେଟା ଉପରକୁ ଉଠୁଥାଏ ଟାୱାର ଭଳିଆ, ୱିଥ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଟାୟାର, ମଲ୍ଟିପୁଲ ଷ୍ଟେଜ ହେଇକି ଥାଏ। ଆଉ ଏଇ ବିମାନରେ କଣ ଥାଏ, 4 ନଟରାଜ, 4ଟା ନଟରାଜ ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ 4ଟା କୀର୍ତ୍ତିମୁଖ ଅନ୍ 4 ଫେସେଡ, ମାନେ 4 ଦିଗକୁ 4ଟା ନଟରାଜ ଆଉ 4ଟା କୀର୍ତ୍ତିମୁଖ ଥାଏ। ତାପରେ ହଉଛି ଜଗମୋହନ ମୁଁ କହିଲି ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କ ରୁମକୁ ଲାଗିକି ଯୋଉ ହଲଟା, ସେଟା ଜଗମୋହନ କୁହାଯାଏ। ଜଗମୋହନ is an integral part of temple structure. It serves as an assembly hall for devotees। ମାନେ ଜଗମୋହନ ଯୋଉ ହଲଟା, ସେଇଟା କଣ ନା ଆମର ଗୋଟେ ଆସେମ୍ବଲି ହଲ୍, ମାନେ ଯୋଉ ମାନେ ଯିଏ ଡିଭୋଟି ମାନେ ଯିଏ ଦେଖିବେ ଆପଣ, ଯୋଉମାନେ ଦେଖିବେ ପୂଜା କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନନାଙ୍କୁ ଆପଣ ମାନେ ଭୋଗ ଦେଇକି ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି, ନନା ଯୋଉ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଲେ ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର କଣ, ସାକ୍ରମ ସାଣ୍ଟମ, ଆଉ ଯୋଉ ହଲରେ ଆମେ ଠିଆ ହଉ ୱେଟ କରୁ ସେଇଟା ହଉଛି ଜଗମୋହନ। ତ ଜଗମୋହନ ସିଏ ହଉଛି ଆସେମ୍ବଲି ହଲ୍ ଫର ଡିଭୋଟି, ଯୋଉମାନେ ଭକ୍ତି କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ଆସେମ୍ବଲି ହଲ୍। ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ କାର୍ଭିଂସ, ତାର ବି ପିଲାର ଆଉ ୱାଲରେ ବିଭିନ୍ନ ଖୋଦେଇ କାମ ହେଇଥାଏ। ଦ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପ୍ଲାନ ଅଫ ଜଗମୋହନ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପଲ ଇଜ ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ ଏ ଷ୍ଟାର। ମାନେ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପଲର ଜଗମୋହନର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପ୍ଲାନଟା କେମିତି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର ସେପ୍ରେ ହେଇଥାଏ। ତାପରେ ହଉଛି ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପଲ ଇଜ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ ଦି ଲାର୍ଜର ଟେମ୍ପଲ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ୱିଚ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ ସେଭେରାଲ ସ୍ମଲର ସାଇନ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ମାନେ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପଲ ହଉଛି ଗୋଟେ ବଡ ଟେମ୍ପଲ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସର ପାର୍ଟ, ଯୋଉ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ବହୁତ ଛୋଟ ବଡ ମୂର୍ତ୍ତି ଥାଏ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଥାଏ। ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ସବୁ ମାନେ ପଥର ଖୋଦେଇ କାମ ହେଇଥାଏ, ଯୋଉଟା ଦେଇଛି ଦି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆର ଆଡର୍ନଡ ୱିଥ ଆର୍କିଟେକ୍ଚରାଲ ଫିଚର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ କାର୍ଭିଂ। ଇଟ୍ ହାଜ ନୋ ଅଙ୍ଗ ଶିଖର ଅର ଆଡିସନାଲ ଶିଖର। ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଟେମ୍ପଲ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପଲ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ କୌଣସି ବି ଅଙ୍ଗ ଶିଖର ନଥାଏ। ଅଙ୍ଗ ଶିଖର ମାନେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ମେନ୍ ବଡ ଟେମ୍ପୁଲର ଛୋଟ ଛୋଟ ଟେମ୍ପୁଲ ହେଇଥାଏ, ତାକୁ ଅଙ୍ଗ ଶିଖର କୁହାଯାଏ। ମାନେ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପୁଲ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଭିତରେ ଏମିତି କିଛି ରେପ୍ଲିକା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେନି। ଅଙ୍ଗ ଶିଖରର ମାନେ ହଉଛି ଗୋଟେ ଧର ବଡ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଛୋଟ ରେପ୍ଲିକା କିଛି କିଛି ମନ୍ଦିରରେ ହେଇଥାଏ। ମାନେ ବଡ ମନ୍ଦିରର ଛୋଟ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ସାରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କିନ୍ତୁ
मुक्तेश्वर टेम्पल रे सेगुरा देखिबाकू मिले नाही। तापरे the temple's doorway are crafted with great skill and precision। माने टेम्पल द्वारटा माने बहुत स्किल आउ धैर्यर सहित सेगुरा माने बना हेइछि जो पत्थर खोदेई काम। दे आर डेकोरेटेड विथ एटा माने कॉमन सदाबार पॉइंट। दे आर डेकोरेटेड विथ arches, lintels, door frame, highlighting depictions of deities and celestial beings। ये कहूची गेट रे जो मु कहली हिंदू माइथोलॉजी रो माने देवादेवी आमर ग्रह नक्षत्र राइट तांकू बेस करिकी आमर पत्थर को दे काम होईची। तापरे कहला मुक्तेश्वर टेम्पल इन ओडिशा एग्जांपल द रिच ट्रेडिशन ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इन द रीजन। एटा आपण बुझी परथिबे in distinct style, ornate sculpture, elaborate torano and intricate carvings make it a significant cultural and architectural treasure। माने से कहूची कलिंग स्टाइल ऑफ टेम्पल ले एटा गोटे माने हम ओडिशा पई गोटे बड़ ट्रेजर। माने गोटे हमर जो हिस्ट्री रे आर जो आर्किटेक्चरल डिजाइन टा होची हम पई गोटे बड़ संपद। इन माने हम कल्चर को बेस करले एटा गोटे बड़ संपत्ति हम पई। आपण मु आपण कॉन्सेप्ट बुझाई देली। तापरे आमे गोटे यूट्यूब वीडियो किछि देखिबा आपनकर आइडिया हो माने आपण जिंसटा पढिले आपण जदि वीडियोटा देखि देबे आपनकर बहुत जल्दी मने रहइबो। आ वीडियोटा मु देखौची एथि पई कि जे आपनकर जो एक्सपीरियंस टा लाइवली हो मु चाहूची राइट। एटा देखंतु हमर जो टेम्पल कॉम्प्लेक्स हला टेम्पल कॉम्प्लेक्स ए गेट टा आपण देखिबे कामौरा देखंतु मु अल्प किछि देखै देबी। एट देखंतु कामौरा केमति हिची बहुत बढ़िया हिची। एटा होची टेम्पल कॉम्प्लेक्स माने आ भितरु गोटे टेम्पल होची हमर एटा राइट। देखो मुक्तेश्वर मंदिर प्रवेश द्वार एटा हूँ मुक्तेश्वर मंदिर जोटा मु क्लिक करुची हला बाकी गुरा देखंतु एगुरा हूँ टेम्पल कॉम्प्लेक्स। एटा हूँ गेट गेट ऊपर आपण कामटा देखंतु केमती कोन कामटा हेइची राइट। देखंतु एटा गोटे माने आपनकर माने भलो एक्सपीरियंस पाठ पढ़ी साइला परे आपण एटा जो देखि देउसुंती आपनको टिके आपनको ऊपर नॉलेज टा हबो राइट। ओडिशा हिस्ट्री ऊपर आपण निजे भी जेतोले देखिबे बहुत जिंस माने कोन कहले क्रेडिट करिकि लिखि परिबे राइट। देखंतु कामटा केमति हेइची आपण खाली देखंतु हमर हिंदू माइथोलॉजी हॉर्स हेइची राइट। छाड़ एतिकी हमर अछि राइट। तो एतिकी रे सइला हमर मुक्तेश्वर टेम्पल। नेक्स्ट आमे स्टार्ट करिबा बोईताल टेम्पल राइट। सो लेट्स आमे डिस्कशन करिबा आमे बोईताल टेम्पल। बोईताल टेम्पल टा एग्जांपल होउची हमर गोटे खाकरा टाइप टेम्पल हमर जो कलिंग स्टाइल ऑफ टेम्पल आमे डिस्कस करथिले मु आपन देखै देउची फोटोटा देखंतु एटा होउची खाकरा टाइप टेम्पल। तो आ शेप टा देखिबे टिके एई बलिया हेतिबो राइट। तो आर आर्किटेक्चर विषय तो मु ऑलरेडी डिस्कस कर देइची सेइया को खाली आपन लिखिबे राइट। एटा होउची एग्जांपल ऑफ खाकरा टाइप ऑफ टेम्पल बोईताल टेम्पल आपन देखि दियंतु। मोटे फोटो डाउनलोड करथिली एटा देखंतु आ शेप टा पूरा खाकरा टाइप टेम्पल बलिया हला। एटा भुवनेश्वर रे सिचुएटेड ते पॉपुलर नुह किंतु माने ओडिशा हिस्ट्री रे बहुत पॉपुलर थिला। एपे लोक खाली जो लिंगराज एगुरा सब मन रखचंती किंतु एटा भी गोटे माने ओडिशा हिस्ट्री रे गोटे माने कोन कहले भलो टेम्पल रे गणा जाय राइट। तो देखिबा
ବୋଇତାଳ ଟେମ୍ପଲ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି କହିବିନି କାହିଁକିନା ଅଲରେଡି ଆମେ ଯୋଉ ଖାକରା ଟାଇପ ଅଫ ଟେମ୍ପଲରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିଦେଇଛେ ସେଇ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖିବାର ଅଛି। ଯୋଉଗୁରା ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ କହିବି ରାଇଟ୍। ଆମର ବୋଇତାଳ ଟେମ୍ପଲକୁ ଆମର କଣ କୁହାଯାଏ କହିଲେ ବୋଇତାଳ ଦେଉଳ ଅର ତିନି ମୁଣ୍ଡିଆ ଟେମ୍ପଲ। ମାନେ ବୋଇତାଳ ଟେମ୍ପଲର ଅଲଗା ନାଁ ହଉଛି ବୋଇତାଳ ଦେଉଳ ଅର ତିନି ମୁଣ୍ଡିଆ ଟେମ୍ପଲ ରାଇଟ୍। ତାର ଅଲଗା ନାଁଟା ଆମର ଏଇଟା ଯେମିତି କହିଲି ଏଇଟା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସିଚୁଏଟେଡ୍ ରାଇଟ୍। ଆଉ ଏଇଟାକୁ କିଏ ବିଲ୍ଡ କରିଥିଲା ଆମର ଯୋଉ ବହୁମକର ଡିନାଷ୍ଟି ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ। ତାଙ୍କର ଜଣେ ରାଣୀ ଥିଲେ ତ୍ରିଭୁବନ ମହାଦେବୀ। ସିଏ ହିଁ ଏଇ ଟେମ୍ପଲଟାକୁ ବିଲ୍ଡ କରିଥିଲେ ରାଇଟ୍। ତାପରେ expect a temple ର structure କଣ expect the western side on all side of the temple rectangular niches are found on the walls in the form of window। ମାନେ ସେ କହୁଛି ଆମର ୱେଷ୍ଟ ସାଇଡ ଯୋଉ ମନ୍ଦିରର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ସାଇଡ ଟାକୁ ଛାଡିଦେଲେ ଆଉ ବାକି ସାଇଡ ରୁ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗୁଲାର ସେପ ର ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଟା ଗୋଟେ ନିକେ ମାନେ ଗୋଟେ ଆଉଟଗ୍ରୋଥ ଟା ବାହାରି ଥାଏ ଇନ୍ ଦ ଫର୍ମ ଅଫ ୱିଣ୍ଡୋ। ମାନେ ୱିଣ୍ଡୋ ସେପ ରେ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗୁଲାର ୱିଣ୍ଡୋ ସେପ ରେ କେବଳ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ସାଇଡ ଟାକୁ ଛାଡିଦେଲେ ବାକି ସାଇଡ ରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଥାଏ ରାଇଟ୍। ତାପରେ ବିଟୱିନ୍ ଦ ବାଡ ଆଣ୍ଡ ମସ୍ତକ ଇରୋଟିକ ସ୍କଲ୍ପଚର ଆପିଅର। ଇରୋଟିକ ସ୍କଲ୍ପଚର ମାନେ ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦଉଛି ଆମର ବାଡ ଆଉ ମସ୍ତକ ଆମର ବାଡ ଆଉ ମସ୍ତକ ଭିତରେ କଣ ରହିଲା ଗଣ୍ଡିଟା। ସିଏ କହୁଛି ଗଣ୍ଡି ପର୍ସନ ରେ ବାଡ ଆଉ ମସ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ଇରୋଟିକ ସ୍କଲ୍ପଚର ମାନେ ହ୍ୟୁମାନ ସେକ୍ସ ରିଲେଟେଡ ଯୋଉ ଆଗରୁ ଆମର କଲଚର ଥିଲା ସେ କଲଚର ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ତାକୁ ଇରୋଟିକ କଲଚର କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ହଉଛି ହିଷ୍ଟ୍ରିଆନ ପ୍ରିଜୁମ ଦ୍ୟାଟ ବୋଇତାଳି ଟେମ୍ପଲ ୱାଜ ମିଣ୍ଟ ଫର ଦ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଅଫ ତାନ୍ତ୍ର ରିଚୁଆଲ। ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ବୋଇତାଳ ଟେମ୍ପଲରେ ମେନ୍ ତାନ୍ତ୍ରିକ ରିଚୁଆଲସ ମାନେ ଆମର ଗୋଟେ ଯେମିତି ଶୈବଜିମ୍ ଅଛି ହିନ୍ଦୁଇଜିମ୍ ଭିତରେ ଶୈବଜିମ୍ ଅଛି ବିଷ୍ଣୁଇଜିମ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ରିଚୁଆଲ ଅଛି। ତେଣୁ ବୋଇତାଳ ଟେମ୍ପଲରେ ମେନ୍ ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର କରାଯାଏ ଯୋଉ ରିଚୁଆଲ ଟା ରାଇଟ୍। ଇନସାଇଡ ଦ ଟେମ୍ପଲ ଇଜ ଡାର୍କ ଇନ କମ୍ପାରିଜନ ଟୁ ଅଦର ଟେମ୍ପଲ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପିକୁଲାର ମାନେ ଫିଚର ଏ ଟେମ୍ପଲର ଭିତରଟା ହଉଛି ଡାର୍କ ମାନେ ଅଲଗା ଟେମ୍ପଲର ଏମିତି ଡାର୍କ କଲର ଆମେ ପାଇବାନି ଭିତରଟା ପୁରା ଅନ୍ଧାର ଥାଏ ରାଇଟ୍। ତାପରେ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଉପରେ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ କରିନି ଅଲରେଡି ଡିସ୍କସ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ସେମିତି ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ ଯୋଉଟା ଦେଇଛି ଯେମିତି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ କାର୍ଭିଂସ ହେଇଗଲା ଏଇଟା ସବୁ ଟେମ୍ପଲରେ ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ରାମାୟଣ ହିନ୍ଦୁ ମାଇଥୋଲୋଜି ଉପରେ ବେଷ୍ଟ ଷ୍ଟୋରି ତାକୁ ସବୁ ପଥର ଖୋଦେଇରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଫ୍ଲୋରାଲ ଡିଜାଇନ ଆନିମଲ ରାଇଟ୍। ଆଉ ତାପରେ ଆମର କଣ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଉପରେ ଯୋଉ ସେଲେଷ୍ଟିଆଲ ବଡିକା ଉପରେ ଡିଜାଇନ ବି କରାଯାଇଥାଏ ରାଇଟ୍। ତାପରେ ହଉଛି ଏଇଟା ସଦାବାର ପଏଣ୍ଟ ଆପଣ ଏଇଟା ଏନି ଟେମ୍ପଲରେ ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ ଦ ଟେମ୍ପଲ ଇଜ ପୋଜିସନଡ ଇନ ଏ ଲୋୟର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ। ମାନେ ଟେମ୍ପଲଟା ଗୋଟେ लो ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରେ ସିଚୁଏଟେଡ୍ ରାଇଟ୍ and has a rectangular plan। ମାନେ ଟେମ୍ପଲର ପ୍ଲାନଟା ହଉଛି ରେକ୍ଟାଙ୍ଗୁଲାର ସେପ୍ ବେଷ୍ଟ ରାଇଟ୍। ଇଟ୍ କନସିଷ୍ଟ ଅଫ ଏ ସାଣ୍ଟମ ଅର ଗର୍ଭଗୃହ। ଗର୍ଭଗୃହ ଯୋଉ କହିଲି ଯୋଉ ରୁମରେ ଭଗବାନ ଥାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଟର୍ମ ଏଠି ଅନ୍ତରାଳ ଅଛି ଅନ୍ତରାଳଟା ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦଉଛି। ଆଉ ଜଗମୋହନଟା ଯୋଉ କହିଲି ଭଗବାନଙ୍କ ଗର୍ଭଗୃହକୁ ଲାଗିକି ଯୋଉ ହଲଟା ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟେମ୍ପଲରେ କଣ ଥାଏ କି ଯୋଉ ଜଗମୋହନ ଡାଇରେକ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନଥାଏ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମାନେ ମାନେ କଣ କହିଲେ ସୁଡଙ୍ଗ ଗଳି ଭଳିଆ ଥାଏ ତାକୁ ଅନ୍ତରାଳ କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଅନ୍ତରାଳଟା ଗର୍ଭଗୃହ ଆଉ ଜଗମୋହନକୁ ଜଏଣ୍ଟ କରୁଥାଏ ଯୋଉଟା କି ଏଇ ଟେମ୍ପଲରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟେମ୍ପଲରେ ଅନ୍ତରାଳ ନଥାଏ। ତାପରେ ହଉଛି ଜଗମୋହନ ଅଫ ଦି ବୋଇତାଳ ଟେମ୍ପଲ ଇଜ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗୁଲାର on its four corner are placed on the replica of the ଶିଖର type of temple। ଏ ଜଗମୋହନ ଯୋଉ କହିଛି ଆମର ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଯୋଉ ଗର୍ଭଗୃହକୁ ଲାଗିକି ଯୋଉ ହଲଟା ସେପଟା ହଉଛି ରେକ୍ଟାଙ୍ଗୁଲାର ସେପ୍। ଜଗମୋହନ ହାଜ ନୋ ପିଲାର ଗ୍ରିଲ ଅର ୱିଣ୍ଡୋ। ଜଗମୋହନର ପିଲାର ନାହିଁ ଗ୍ରିଲ ନାହିଁ କିମ୍ବା ୱିଣ୍ଡୋ ବି ନାହିଁ। ପିଲାର ମାନେ ପିଲାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ନାହିଁ ଗ୍ରିଲ ନାହିଁ ଆଉ ଝରକା ବି ନାହିଁ। ଦେୟାର ଆର 15 ସ୍କଲ୍ପଚର ଇନ ଦ ଜଗମୋହନ। ଜଗମୋହନ ଯୋଉ ହଲରେ 15 ମାନେ 15ଟା
ମାନେ ପଥର ଖୋଦେଇ ମୂର୍ତ୍ତି ବୋଧେ ଅଛି ଆଉ କଣ ସେ ତାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଥିବ, କିନ୍ତୁ 15ଟା କଲଚର ମାନେ ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତି ଆମର ପଥର ଖୋଦେଇ ମୂର୍ତ୍ତି, ରାଇଟ। ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଏଇ ଟେମ୍ପୁଲର କୋଉ ଭଗବାନ ରହୁଛନ୍ତି। ମେନ୍ ଟେମ୍ପୁଲ ହଉଛି ବୈତାଳ, ଏ ଫର୍ମ ଅଫ ଗଡେସ ଚାମୁଣ୍ଡା, ମାନେ who is regarded as the protector of the city and slayer of demons। ମାନେ ଯୋଉ ଭଗବାନ ଏଠି ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ବୈତାଳ, ଯୋଉଟା କି ବୈତାଳ ହଉଛନ୍ତି ଯୋଉ ଚାମୁଣ୍ଡା ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଫର୍ମ, ଯାହାକୁ ମାନେ ମାନେ ମନେ କରାଯାଏ ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପୁଲ ଟାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରି ରଖିବେ, ଏବଂ ସ୍ଲେୟର ଅଫ ଡେମନ ମାନେ ଯୋଉ ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବାରେ ମୁଖ୍ୟ ରୋଲ। ଏଟା ବିଲିଭ, ରିଲିଜିୟସ୍ ବିଲିଭ, ରାଇଟ। She is surrounded by other figures like ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ମହେଶ୍ୱରୀ, କୌମାରୀ, ବୈଷ୍ଣବୀ, ବରାହୀ, ଐନ୍ଦ୍ରୀ। ମାନେ ଏଇ ଫିଗର ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମର ବୈତାଳ ଯୋଉ ମେନ୍ ଯିଏ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ସିଏ ସରାଉଣ୍ଡ ହେଇଥାନ୍ତି ଏଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ବୀରଭଦ୍ରା ଇମେଜ ଇଜ ଅଲସୋ ଆଫିଲିଏଟେଡ ୱିଥ ମାତୃକା ଫିଗର। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମେନଲି ମନେ ରଖିଥାଉ ବୈତାଳ ଯୋଉ ପ୍ରିସାଇଡିଂ ଯିଏ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୋଉ କୋଉ ମାନେ ସରାଉଣ୍ଡ ହୋଇଥାନ୍ତି, ରାଇଟ। ଦ ଟେମ୍ପୁଲ ଇଜ ଆଡର୍ଣ୍ଣ ୱିଥ, ମୁଁ କହିଲି ଯେମିତି ଟେମ୍ପୁଲ ଏଇଟା ସଦାବାର ପଏଣ୍ଟ ମାଇଥୋଲୋଜିକାଲ ସିନ୍, ମାନେ କୋଉ ପଥର ଖୋଦେଇ କାମ ମାଇଥୋଲୋଜିକାଲ ସିନ୍ ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ପୁରାଣର କଥା, ଡାଇଟିଜ ମାନେ ଦେବାଦେବୀ ବି ପଥର ଖୋଦେଇ ହେଇଥାନ୍ତି, ସେଲେଷ୍ଟିଆଲ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟୁମାନ ଫିଗର, କିଛି ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବି ଥାଏ, ରାଇଟ। ତାପରେ ହଉଛି unique design, what set the temple apart its unconventional shape। Instead of the usual tower-like spire, it features a circular structure with three conical roofs or mundas stacked one above the other। The interior of the sanctuary is usually dark। এটা ଆମେ discuss କଲେ। Perhaps Ishtroki rituals were taking place within the temple। ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଡିସ୍କସ କଲେ ଯୋଉଟା ମନ୍ଦିର ଭିତରଟା ଡାର୍କ ହେଇଥାଏ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖେଇଦବା, ତା ସେପ୍ଟା ହଉଛି ସେ ଯାହା କହିଛି ବୈତାଳ ଟେମ୍ପୁଲର ସେପ୍ଟା ହଉଛି ଅନକନଭେନ୍ସନାଲ, ଟିକେ ଅଜୀବ। ଇନଷ୍ଟେଡ ଅଫ ଦି ୟୁଜୁଆଲ ଟାୱାର ଲାଇକ୍ ସ୍ପେୟାର ଇଟ୍ ଫିଚର୍ସ ଏ ସର୍କୁଲାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ୱିଥ ଥ୍ରୀ କୋନିକାଲ ରୁଫ୍ stacked one above the other। ସିଏ କହୁଛି ମନ୍ଦିରର ସେପ୍ ଟିକେ ଅଜୀବ, ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। କଣ ଓପନ ହଉନି, ଦେଖୁଛି। ସିଏ କହିଛି ମାନେ ମନ୍ଦିର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଟା କାହିଁ ଅଜୀବ, ମାନେ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କର୍ଭ ସେପ୍ ହେଇକି ତା ଉପରେ ତିନିଟା କୋନ୍ ବାହାରିଛି, ସେଇଗୁଟା ସିଏ କହୁଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ କୋନ୍ ଟା ବାହାରିଛି ଏଇ ତିନିଟା ବିଷୟରେ ସେ କହୁଛି। ମାନେ instead of the usual tower like sphere it feature a circular structure। circular ଯୋଉ ବେଣ୍ଟ ହେଇକି with three conical roof or ମୁଣ୍ଡା stacked one above the other। ଏଇ ଯୋଉ conical roof ଟା ବାହାରିଛି ଯୋଉଟା କି ନର୍ମାଲି ଟେମ୍ପୁଲ ରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ରାଇଟ। ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତାପରେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ, ଦ ଟେମ୍ପୁଲ ଇଜ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟେଡ ମାନେ ରେଡ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋନ, ଲାଟରାଇଟ, ଖଣ୍ଡାଲାଇଟ ଷ୍ଟୋନ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଟେମ୍ପୁଲ ଟା ତିଆରି ହେଇଛି, ରାଇଟ। ଆଉ ଏଇ ମେଟେରିଆଲ ୟୁଜ ହବା ଦ୍ୱାରା ମାନେ ମନ୍ଦିରର କଲର ଗୋଟେ ୟୁନିକ କଲର, ମାନେ ରେଡିଶ କଲର, ରାଇଟ। ତାପରେ କନକ୍ଲୁଜନ, ଦ ବୈତାଳ ଟେମ୍ପୁଲ ଇନ ଓଡିଶା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଜ ଏ ଟେଷ୍ଟାମେଣ୍ଟ ଟୁ ଦ ରିଚ୍ ହେରିଟେଜ ଆଣ୍ଡ ଆର୍କିଟେକ୍ଚରାଲ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ। ମାନେ ସେ କହୁଛି ଆମର ଗୋଟେ ହେରିଟେଜ ଯୋଉ କଳିଙ୍ଗ କଲଚରର ଗୋଟେ ୟୁନିକ ମାନେ କଲଚର, ମାନେ ବୈତାଳ ଟେମ୍ପୁଲ ଟାକୁ ଗୋଟେ ତାର ରିଚ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ହେରିଟେଜ ଅଛି, ରାଇଟ। Its distinctive design, intricate carvings and historical significance make it a prominent landmark। ମାନେ ଆର ଯୋଉ ଡିଜାଇନ ଟା ମାନେ ବହୁତ ବଢିଆ, ଆଉ ଯୋଉ ପଥର ଖୋଦେଇ କାମ ଯାହା ବି ହେଇଛି, ଆଉ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଯେତିକି ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ଅଛି, ତ ଆମର ଯୋଉ କଳିଙ୍ଗ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି ତାକୁ ସିଏ ଏନରିଚ କରୁଛି, ରାଇଟ। ଲେଟ୍ସ ସି ଦ ମାନେ ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ପାର୍ଟର ଦେଖିବା, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣ ଗୋଟେ କଣ କହିଲେ ଲାଇଭ ଭିଉ ନିଅନ୍ତୁ। ପଢି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ନଲେଜ ଟା ବହୁତ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କାମ ହେଇଛି, ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ।
ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟିକେ ବଫରିଂ ହଉଛି, ଟୋନଟା କେମିତି ରେଡ୍ ଦେଖାଯାଉଛି, ରାଇଟ୍? ଦେଖନ୍ତୁ ରୋଡ ସାଇଡରେ ଟେମ୍ପଲଟା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗୁରା ହଉଛି ଆମର ଯୋଉ ଇରୋଟିକ୍ ଆପଣ ତ କହିପାରିବେନି, ଆମର ଯୋଉ ଆନସିଏଣ୍ଟ କଲଚରରେ ନର୍ତ୍ତକୀ ସବୁ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବେସ୍ କରିକି ସବୁ ମାନେ ପଥର ଖୋଦେଇ ସବୁ କାମ ହେଇଛି, ରାଇଟ୍? ଭଲସେ ଆପଣ ଅବଜର୍ଭ କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ପଥର କାମ ଗୁରା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ ମାନେ ତା ଉପରେ ତିନିଟା କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମାନେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ସବୁ କାମ ଗୁରା ହେଇଛି, ରାଇଟ୍? ଦେଖନ୍ତୁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ଏତିକି ସଇଲା ବୈତାଳ ଟେମ୍ପଲ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ରାଜାରାଣୀ ଟେମ୍ପଲ, ଯୋଉଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆ ଦେହରେ ବି ବହୁତ ୟୁନିକ୍ ଫିଚର ଅଛି, ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ପପୁଲାର ଟେମ୍ପଲ ବି, ରାଇଟ୍?